পৃষ্ঠা 59 verse 1. Hawk Roosting by Ted Hughes. 2. That Time of Year ... Sonnet 73 by William Shakespeare. 3. The Greenhouse Effect by Carl Dennis. পৃষ্ঠা 60 কোনো লেখা নেই। পৃষ্ঠা 61. Hawk Roosting, Ted Hughes, 1930 to 1998. Fact file. Full name Edward James Hughes. Birth August 17, 1930. Place of birth Mytholmroyd, West Yorkshire, England. Parents William Henry Hughes, father, and Edith Nee Farrar Hughes, mother. Siblings Gerald Hughes and Alwyn Hughes. Wife Sylvia Plath. Education Mexborough Grammar School, later attended Pembroke College, Cambridge. English, then archaeology and anthropology. Literary career Poet Laureate of the United Kingdom 1984 to 1998. Acclaimed for his powerful, nature-inspired and often mythic poetry. Major works Hawk Roosting 1960 in Lupercal, The Thought Fox 1957, Crow from the Life and Songs of the Crow 1970, Birthday Letters 1998, Mood Town 1979, Tales from Ovid 1997. Death October 28, 1998, aged 68, in Devonshire, England. Life and works. Ted Hughes was a famous English poet. He developed a reputation as one of England's greatest literary figures. He was born on August 17, 1930, in Mytholmroyd, West Yorkshire. His parents were William and Edith Hughes. His father, often called Billy, was a carpenter. Hughes grew up in the countryside and loved nature and animals from a young age. This love for nature later became a big part of his poems. He went to Mexborough Grammar School and then studied at Pembroke College, Cambridge. At first he studied English, but later changed to archaeology and anthropology. While at Cambridge, he met Sylvia Plath, an American poet. Pৃষ্ঠা 62. They were married for only 7 years until her suicide in 1963. Their relationship was both passionate and troubled. Sylvia's death affected Hughes deeply. His first book of poems, quote, The Hawk in the Rain, unquote, came out in 1957. It made him well known. In 1960, he published his second book, Lupercal, which is considered his finest work. One of his most famous poems, Hawk Roosting, was published in this collection. This poem shows a hawk speaking like a ruler. It shows how power and nature can be harsh and strong. Hughes wrote many other books like Crow and Mood Town. His poems often talk about animals, nature, and strong emotions. In 1984, he became the Poet Laureate of the United Kingdom and held the post until his death. He passed away on October 28, 1998, in Devonshire, England. জীবন এবং রচনা। টেড হিউজ ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইংরেজ কবি। তিনি ইংল্যান্ডের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি 1930 সালের 17 আগস্ট পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের মাইথলমরয়েডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন উইলিয়াম হিউজ ও মায়ের নাম ছিল এডিথ হিউজ।
তাঁর বাবা, যিনি বিলি নামেও পরিচিত ছিলেন, পেশায় একজন ছুতর ছিলেন। হিউজ শৈশবে গ্রামাঞ্চলে বড় হন এবং ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতি ও পশু পাখির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। পরবর্তীকালে এই প্রকৃতি প্রেম তাঁর কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। তিনি মেক্সবোরো গ্রামার স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীকালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পেমব্রোক কলেজে অধ্যয়ন করেন। শুরুতে তিনি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়তেন, কিন্তু পরে বিষয় পরিবর্তন করে প্রত্নতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। কেমব্রিজে পড়ার সময় তাঁর সঙ্গে আমেরিকান কবি সিলভিয়া প্লাথের পরিচয় হয়। তাঁদের বিবাহিত জীবন মাত্র 7 বছরের ছিল। 1963 সালে সিলভিয়ার আত্মহত্যা পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক ছিল একাধারে আবেগময় এবং জটিল। সিলভিয়ার মৃত্যু হিউজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ দ্য হক ইন দ্য রেইন প্রকাশিত হয় 1957 সালে। এই বইটি তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। 1960 সালে তিনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ লুপারকাল প্রকাশ করেন, যা তাঁর অন্যতম সেরা রচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা হক রুস্টিং এই সংকলনে প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় একটি বাজপাখিকে শাসকের মতো কথা বলতে দেখা যায়। এতে প্রকৃতি ও ক্ষমতার নির্মম এবং কঠোর রূপ প্রকাশ পেয়েছে। হিউজ আরও অনেক গ্রন্থ লিখেছেন, যেমন ক্রো এবং মুর টাউন। তাঁর কবিতায় প্রায়ই পশু পাখি, প্রকৃতি এবং প্রবল আবেগের প্রতিফলন দেখা যায়। 1984 সালে তিনি যুক্তরাজ্যের পোয়েট লরিয়েট অর্থাৎ রাজকবি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এই পদ অলঙ্কৃত করে রেখেছিলেন। তিনি 1998 সালের 28 অক্টোবর ইংল্যান্ডের ডেভনশায়ারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। Estimate as a poet. Ted Hughes is seen as one of the most powerful English poets of the 20th century. His poems are known for their strong images and deep connection with nature and animals. He often wrote about the wild side of life, showing both majesty and cruelty. He was profoundly fascinated by the fierce forces of nature. As a poet, he is also considered a, quote, powerful force of nature, unquote. Animals frequently appear as symbolic figures in his poetry. He portrayed animals with empathy and exquisite detail. He explored themes of alienation, mythology, and nature. He is always brilliant in his treatment of themes. His keen imagination stands as his distinctive strength and talent. His style is bold, direct, and full of energy. Poems like Hawk Roosting and The Thought Fox show how he gave voice to nature in a new and powerful way. Hughes also used myths and old stories in many of his poems, which gave them a deep and timeless quality. As poet laureate, he helped keep poetry important in modern times. His work still touches readers for its honesty and strength. কবি হিসেবে মূল্যায়ন। টেড হিউজকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী ইংরেজ কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর কবিতাগুলি প্রাণবন্ত চিত্রকল্প এবং প্রকৃতি ও প্রাণীজগতের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের জন্য পরিচিত। তিনি প্রায়শই জীবনের বন্য ও নির্মম দিকগুলো নিয়ে লিখেছেন, যেখানে মহিমা ও নিষ্ঠুরতা পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রকৃতির প্রচণ্ড হিংস্র শক্তিগুলোর প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। কবি হিসেবে তাঁকেও, কোট, প্রকৃতির প্রবল শক্তি, আনকোট, হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাণীরা প্রায়শই তাঁর কবিতায় প্রতীক হিসেবে প্রদর্শিত হয়। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে এবং সূক্ষ্ম শিল্প দক্ষতায় প্রাণীদের চিত্রায়িত করেছেন। তিনি বিচ্ছিন্নতা, পৌরাণিক কাহিনীসমূহ এবং প্রকৃতির মতো বিষয়গুলি অন্বেষণ করেছেন। তিনি সবসময় বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তি তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার ভঙ্গি সপ্রতিভ, সরল ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর। হক রুস্টিং ও দ্য থট ফক্সের মতো কবিতাগুলিতে দেখা যায় তিনি কিভাবে প্রকৃতিকে নতুন ও শক্তিশালী
কণ্ঠ দিয়েছেন। অনেক কবিতায় তিনি পৌরাণিক ও প্রাচীন কাহিনীও ব্যবহার করেছেন, যা তাঁর রচনাগুলিকে দিয়েছে এক গম্ভীর ও চিরন্তন রূপ। পোয়েট লরিয়েট হিসেবে তিনি আধুনিক যুগেও কবিতার গুরুত্ব ও মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করেছেন। তাঁর লেখা এখনও পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করে তার সততা ও শক্তির জন্য। তাঁর কবিতা আজও পাঠকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে, কারণ তাতে রয়েছে সততা ও শক্তির গভীর প্রকাশ। Introduction to the poem. Hawk Roosting is one of the best known poems by Ted Hughes, first published in his 1960 collection Lupercal. The poem is a powerful dramatic monologue spoken from the perspective of a hawk. It explores themes of power, control, and the raw, instinctive brutality of the natural world. The hawk is presented as a symbol of dominance and unchallenged authority through stark and forceful language. Prishtha 63. Capturing a chilling perspective on power that blurs the line between natural instinct and authoritarian ideology. The hawk's voice is confident, menacing, and unapologetically self-assured, reflecting a mindset that sees itself as the center of creation. While some critics interpret the hawk as a metaphor for political tyranny or human arrogance, Hughes insisted that the poem represents, quote, nature thinking, unquote, rather than a human voice. With its regular structure, ruthless logic, and striking imagery, Hawk Roosting becomes a powerful exploration of nature's indifference to morality and offers a disturbing insight into the essence of unrestrained power. কবিতাটির ভূমিকা। হক রুস্টিং টেড হিউজ রচিত সর্বাধিক পরিচিত কবিতাগুলির মধ্যে একটি, যা প্রথম প্রকাশিত হয় 1960 সালে তাঁর লুপারক্যাল কাব্য সংকলনে। এটি একটি শক্তিশালী নাটকীয় স্বগতোক্তি, যা একটি বাজ পাখির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত। কবিতাটি ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রকৃতির আদিম ও অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার বিষয়গুলি অন্বেষণ করে। স্পষ্ট দৃঢ় ভাষার মাধ্যমে বাজ পাখিটিকে এখানে কর্তৃত্ব ও প্রশ্নহীন আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং বাজ পাখির কণ্ঠে এমন এক শীতল দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে প্রকৃতি দত্ত সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বৈরতান্ত্রিক মতাদর্শের সীমারেখা মিলিয়ে যেতে থাকে। বাজ পাখির কণ্ঠ আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, আতঙ্ক সঞ্চারী এবং দাম্ভিকভাবে আত্মপ্রত্যয়ী, যেন সে নিজেকেই সৃষ্টির কেন্দ্র বলে মনে করে। অনেক সমালোচকই যেখানে বাজ পাখিকে রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্র কিংবা মানবিক ঔদ্ধত্যের রূপক হিসেবে দেখেন, সেখানে হিউজ নিজে বলেছেন এটি মানুষের নয়, বরং, কোট, প্রকৃতির ভাবনা, আনকোট। সুশৃঙ্খল কাঠামো, নির্মম যুক্তি এবং আকর্ষণীয় চিত্রকল্প হক রুস্টিং কবিতাটিকে এক শক্তিশালী অনুসন্ধানী রচনায় পরিণত করে, যেখানে প্রকৃতি নীতি নৈতিকতার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং যা লাগামহীন ক্ষমতার গভীর ও শঙ্কাজনক রূপ উন্মোচন করে। সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম. The poem Hawk Roosting is written from the point of view of a hawk sitting high in a tree, looking down on the world below. It does not believe in any falsifying dream. It does not believe in any, quote, falsifying dream, unquote. It sees the world just as it is. The hawk is proud and confident about its strength, sharp vision, and ability to hunt. It feels that it controls everything around it and is the ruler of the natural world. The hawk talks about how it thinks clearly and plans its actions, claiming the right to kill as an inherent part of its natural order and instinct. It sees itself as perfect and powerful, with no fear or doubt. The poem shows how nature can be both beautiful
and cruel. The hawk represents the idea of power and dominance in the animal world. Ted Hughes uses the hawk's voice to explore themes like survival, control, and the natural order. The poem helps readers understand how animals live by their own laws without human feelings like guilt or kindness. Overall, quote, hawk roosting, unquote, gives a strong and clear picture of the hawk's fierce and proud personality, showing the dark and wild side of nature. কবিতাটির সারসংক্ষেপ। হক রুস্টিং কবিতাটি একটি বাজপাখির দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, যেটি গাছের চূড়ায় বসে নিচের পৃথিবীকে দেখে। এটি কোনো মিথ্যা স্বপ্নে বিশ্বাস করে না। পৃথিবী যেরকম এটি পৃথিবীকে ঠিক সেরকমভাবেই দেখে। বাজপাখিটি তার শক্তি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং শিকার করার ক্ষমতা নিয়ে গর্বিত এবং আত্মবিশ্বাসী। এটি মনে করে আশেপাশের সব কিছু এটির নিয়ন্ত্রণে এবং নিজেকে এটি প্রকৃতির শাসক হিসেবে গণ্য করে। বাজপাখিটি বলে যে কিভাবে এটি স্পষ্টভাবে চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে এবং দাবি করে যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও সহজাত প্রবৃত্তির কারণে হত্যা করা এটির নিজস্ব অধিকার। এটি নিজেকে এমন একটি নিখুঁত, দক্ষ ও শক্তিশালী জীব বলে মনে করে যার কোনো ভয় বা সন্দেহ থাকে না। কবিতাটি প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং নিষ্ঠুরতা এই দুই দিকই তুলে ধরে। বাজপাখিটি প্রাণীজগতের ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রতীক। টেড হিউজ বাজপাখির কণ্ঠের মাধ্যমে বেঁচে থাকার লড়াই, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রকৃতির নিয়মের মতো বিষয়গুলো অনুসন্ধান করেছেন। কবিতাটি পাঠককে বুঝতে সাহায্য করে কিভাবে প্রাণীরা মানুষের মতো অপরাধবোধ বা দয়া ছাড়াই তাদের নিজস্ব নিয়মে জীবনযাপন করে। সামগ্রিকভাবে হক রুস্টিং কবিতাটি বাজপাখির ক্রূর ও অহংকারী স্বভাবের এক শক্তিশালী ও স্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন করে, যা প্রকৃতির অন্ধকারময় ও বন্য দিককে ফুটিয়ে তোলে। টাইটেল অফ দ্য পোয়েম। The title of the poem, quote, hawk roosting, unquote, holds deep symbolic significance. The word hawk refers to a bird of prey, powerful, ruthless, and dominant. The word roosting typically means resting or relaxing, especially before sleep. However, in the context of the poem, it implies more than mere rest. It suggests a moment of calm before action, a watchful stillness where the hawk contemplates its power, its territory, and its next move. The hawk, as the poetic persona, sits quietly in its natural home and expresses its superiority and control. Even in a resting position, it remains alert, calculating, and ready to strike. The combination of hawk and roosting in the title creates a contrast between physical stillness and mental alertness, highlighting the theme of controlled power. The title also reflects the calm, confident, and authoritative tone of the poem. The hawk uses brief, forceful sentences that express its thoughts with the same directness and strength as its actions. Thus, the title captures the essence of the poem. It presents a predator with calm confidence, fully aware of its strength and superiority. কবিতাটির শিরোনাম, কোট, হক রুস্টিং, আনকোট। কবিতাটির শিরোনাম গভীর প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে। হক শব্দটি বোঝায় এক শিকারী পাখিকে যে শক্তিশালী, নির্মম এবং আধিপত্য বিস্তারকারী। রুস্টিং শব্দটির সাধারণ অর্থ বিশ্রাম বা ঘুমের আগে আরাম করা। পৃষ্ঠা 64। তবে কবিতার প্রেক্ষাপটে এটি নিছক বিশ্রামের থেকে গভীর অর্থ বহন করে। এটি কোনো কার্যকলাপের পূর্ববর্তী মুহূর্তের সুস্থিরতা বোঝায়, এক ধরনের সতর্ক স্থিরতা যেখানে বাজপাখিটি তার শক্তি, তার এলাকা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। কবিতার বক্তা হিসেবে বাজপাখিটি তার স্বাভাবিক আবাস স্থলে শান্তভাবে বসে থাকে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব
ও নিয়ন্ত্রণ করার অনুভূতি প্রকাশ করে। বিশ্রামরত অবস্থাতেও সে সজাগ থাকে, হিসেব করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং আঘাত হানতে সদা প্রস্তুত থাকে। কবিতার শিরোনামে হক এবং রুস্টিং এই দুটি শব্দের সংমিশ্রণ শারীরিক স্থিরতা এবং মানসিক সতর্কতার মধ্যে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, যা নিয়ন্ত্রিত শক্তির বিষয়কে তুলে ধরে। এই শিরোনাম কবিতার শান্ত, আত্মবিশ্বাসী এবং কর্তৃত্বপূর্ণ সুরও প্রতিফলিত করে। বাজপাখিটি সংক্ষিপ্ত, জোরালো বাক্যে তার কর্মপ্রক্রিয়ার মতোই অকপটে ও দৃঢ়তার সাথে তার চিন্তাগুলো প্রকাশ করে। অতএব এই শিরোনাম কবিতার মূল ধারণা প্রতিফলিত করে। এটি এমন এক শিকারীর প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করে যে শান্ত, আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ এবং নিজের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। Central idea of the poem. Ted Hughes' Hawk Roosting is a poem about power, authority, and control. The hawk in the poem sees itself as the strongest and most important being in existence. It believes it owns the world and has the freedom to act as it pleases. It can hunt, kill, and rule whenever and wherever it wants, without guilt or doubt. The poem reveals the harsh truth of nature. The strong survive, while the weak submit or perish. The hawk's voice is cold, proud, and entirely devoid of mercy or remorse. While some may interpret the hawk as a symbol of ruthless leaders or unchecked human ambition, Hughes himself stated that the poem simply portrays how nature thinks, free from human rules or emotions. Ultimately, the poem invites readers to reflect on the nature of power, who holds it, how it is exercised, and what it means when there is no force to challenge it. কবিতাটির কেন্দ্রীয় ভাবনা। টেড হিউজের কবিতা হক রুস্টিং ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণকে ঘিরে আবর্তিত। কবিতায় বাজপাখিটি নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ জীব বলে মনে করে। তার বিশ্বাস সে গোটা জগতের মালিক এবং ইচ্ছামতো যে কোনো কাজ সে করতে পারে। সে যখন খুশি, যেখানে খুশি শিকার করতে, হত্যা করতে ও শাসন করতে পারে। কোনো অপরাধবোধ বা সংশয়ের বালাই তার নেই। কবিতাটি প্রকৃতির নির্মম সত্য তুলে ধরে। এখানে টিকে থাকে শুধু শক্তিশালীরাই। দুর্বলরা হয় মাথা নত করে, নয়তো নিঃশেষ হয়ে যায়। বাজপাখির কণ্ঠস্বর নির্মম, অহংকারী এবং সম্পূর্ণভাবে অনুতাপহীন। অনেক পাঠক এই বাজপাখিকে নিপীড়ক শাসক বা বেলাগাম মানবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও টেড হিউজ নিজে বলেছেন এই কবিতাটি কেবল প্রকৃতির দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরেছে, যেখানে মানবিক নিয়মকানুন বা আবেগের কোনো স্থান নেই। শেষ পর্যন্ত কবিতাটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে ক্ষমতা আসলে কী, কে সেটি কুক্ষিগত করে রাখে, কিভাবে তা প্রয়োগ করা হয় এবং যখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তি থাকে না তখন কি ঘটে। মেসেজ অফ দ্য পোয়েম. The poem Hawk Roosting explores themes of power, control, arrogance, and the brutality of existence. It presents the idea of dominance over nature and life, using the hawk as a symbol of absolute authority. The hawk sits calmly at the top of a tree, confident and still, perched at the top of the food chain. It sees itself as the ultimate ruler of nature. Even in rest, it dreams of killing with precision. Nature seems perfectly designed to serve the hawk. The trees, the air, and the sunlight all work to its advantage. The poem also reveals how power can lead to pride and cruelty, and reflects the poet's view of nature as both beautiful and merciless. Where survival depends on strength and instinct, it ends with the hawk declaring its intention to keep everything unchanged, highlighting its desire for absolute control and refusal to accept change. কবিতাটির বার্তা:
হক রুস্টিং কবিতাটি ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, আত্ম অহংকার এবং অস্তিত্বের নিষ্ঠুরতার বিষয়গুলো তুলে ধরে। কবিতাটি বাজপাখিকে পরম কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে দেখিয়ে প্রকৃতি ও জীবনের উপর আধিপত্যের ধারণাকে ফুটিয়ে তোলে। খাদ্য শৃঙ্খলের শীর্ষে অবস্থানকারী বাজপাখি শান্তভাবে একটি গাছের চূড়ায় বসে থাকে, যে আত্মবিশ্বাসী এবং নিশ্চল। সে নিজেকে প্রকৃতির চূড়ান্ত শাসক মনে করে। বিশ্রামরত অবস্থাতেও সে নিখুঁতভাবে শিকার করার স্বপ্ন দেখে। প্রকৃতি যেন তার জন্য নিখুঁতভাবে সাজানো। গাছ, বাতাস এবং সূর্যালোক সবই তার পক্ষে কাজ করে। এই কবিতাটি আরও দেখায় কিভাবে ক্ষমতা, অহংকার ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দিতে পারে। এই কবিতাটি আরও দেখায় কিভাবে ক্ষমতা, অহংকার ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দিতে পারে। এটি প্রকৃতি সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরে। প্রকৃতি একদিকে সুন্দর, আবার অন্যদিকে নির্মম, যেখানে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন শক্তি ও প্রবৃত্তি। কবিতার শেষে বাজপাখি ঘোষণা করে সে সব কিছু আগের মতোই রাখতে চায়, যা তার পরম নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা এবং পরিবর্তনকে অস্বীকার করার প্রবণতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ক্রিটিক্যাল এস্টিমেট অফ দ্য পোয়েম। ইন্ট্রোডাকশন. Ted Hughes' Hawk Roosting is a wonderful poem which is cast as a dramatic monologue. The poem reveals the hawk's ruthless confidence as it roosts at the top of the wood. As it roosts at the top of the wood, surveying its domain, it becomes a symbol of nature's brutal laws of survival, power, control, and authority. The poem's appeal lies in its vivid portrayal of the bird's inner world. Structure and themes. The poem is a compelling single continuous monologue where the hawk speaks in a tone of absolute certainty and pride. The hawk's voice reveals its dominant presence and unchallenged position at the top of the food chain. পৃষ্ঠা 65. In the poem Hawk Roosting, the hawk speaks in the first person, asserting its power and dominance. Through this form, the poem reveals the bird's ruthless, godlike self-perception. The use of the first person allows the poet to internalize the brutality and murderousness of the bird as if in a drama acted out. The central theme of the poem is power, the hawk's unquestioned dominance over its environment. It expresses its control over life and death with lines like, quote, "I kill where I please because it is all mine," unquote. Another major theme is the natural order and instinctive survival. The hawk views itself as the center of the world, reflecting nature's harsh and unapologetic reality. The poem also explores themes of violence and ego, as the hawk glorifies its own might and dismisses weakness or mercy. Literary devices. Hughes employs several literary devices to intensify the hawk's voice and presence. Imagery. Sharp and vivid images such as, quote, "the earth's face upward for my inspection," unquote, emphasize the hawk's supreme viewpoint and control. Personification. The hawk speaks as a self-aware being, giving voice to nature's fierce power. Repetition. The repeated use of, quote, "I," unquote, stresses the hawk's egocentric nature and confidence. Its sharp, quote, "I," unquote, and strong personality expressed through the first person pronoun, quote, "I," unquote, together highlight its power, authority, and control. Alliteration. Words like, quote, "hooked head" and "hooked feet," unquote, create a harsh, biting sound that mirrors the hawk's predatory nature. Enjambment. Enjambment. The flowing lines maintain the hawk's steady, commanding tone throughout the poem. Tone and mood.
The tone of the poem is bold, proud, and unapologetic, reflecting the hawk's supreme confidence. The mood is intense and aggressive, forcing readers to understand nature's cruelty through the hawk's remorseless perspective. There is no doubt or hesitation in the hawk's voice. It expresses only absolute control and certainty. Symbolism and perspectives. The hawk symbolizes authoritarian rulers or dictators who rely on force and power. Its self-centered worldview and belief in unquestioned authority reflect the mentality of tyrants who justify their cruelty and dominance as natural and inevitable. The poem fully adopts the hawk's ruthless perspective, making it both unique and striking. Its self-awareness and pride highlight themes of ego and survival, while its calm, restrained tone sharply contrasts with its violent reality. By focusing on a non-human consciousness, the poem offers a vivid exploration of instinct and authority beyond human morals. Conclusion. Hawk roosting stands out for its fearless portrayal of nature's brutal power and the predator's mindset. With direct language, vivid imagery, and a commanding voice, Ted Hughes captures the hawk's fierce pride and absolute control. The poem is a gripping study of dominance and survival, forcing readers to face the raw, unapologetic forces that shape life. কবিতাটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। ভূমিকা। টেড হিউজের হক রুস্টিং একটি অসাধারণ কবিতা যা নাটকীয় স্বগতোক্তির আঙ্গিকে রচিত। কবিতাটি বনের চূড়ায় বসে নিজের শাসনক্ষেত্র পরিদর্শনরত বাজ পাখিটির নির্মম আত্মবিশ্বাস তুলে ধরে। এটি প্রকৃতির নির্মম বেঁচে থাকার নিয়ম, শক্তি, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। পাখিটির অন্তরঙ্গ জগতের প্রাণবন্ত চিত্রায়নই কবিতার প্রধান আকর্ষণ। গঠন ও বিষয়বস্তু। এই কবিতাটি একটি চিত্তাকর্ষক, নিরবচ্ছিন্ন নাটকীয় স্বগতোক্তি, যেখানে বাজ পাখিটি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও গর্বের সুরে কথা বলে। তার কণ্ঠস্বর, তার দাপুটে উপস্থিতি এবং খাদ্য শৃঙ্খলের শীর্ষে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থান প্রকাশ করে। হক রুস্টিং কবিতায় বাজ পাখিটি উত্তম পুরুষে কথা বলে, নিজের শক্তি ও আধিপত্য জাহির করে। এই ধরনের গঠন বিন্যাসের মাধ্যমে কবিতাটি পাখিটির নির্মমতা ও ঈশ্বরতুল্য আত্মচেতনা প্রকাশ করে। নাট্যাভিনয়ের মতো উত্তম পুরুষ ব্যবহার করে কবি পাখিটির নিষ্ঠুরতা ও হত্যার প্রবণতা আত্মীকরণ করেছেন। কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় ক্ষমতা। বাজ পাখির তার পরিবেশের উপর প্রশ্নাতীত ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য। কোট, I kill where I please because it is all mine, unquote. লাইনটির মতো উক্তিতে জীবন ও মৃত্যুর ওপর তার নিয়ন্ত্রণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম ও আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী টিকে থাকার প্রবণতা। বাজ পাখিটি নিজেকেই জগতের কেন্দ্র মনে করে, যা প্রকৃতির নির্মম ও নির্দয় বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। বাজ পাখিটির নিজের শক্তি নিয়ে গর্ব করা এবং দুর্বলতা ও করুণাকে অগ্রাহ্য করার মধ্য দিয়ে কবিতাটি হিংস্রতা ও অহংবোধের মতো বিষয়ও তুলে ধরে। সাহিত্যিক প্রকৌশল। হিউজ বাজ পাখির কণ্ঠস্বর এবং উপস্থিতি আরও জোরালো করার জন্য কবিতায় বিভিন্ন সাহিত্যিক কৌশল ব্যবহার করেছেন। ইমেজারি বা চিত্রকল্প, যেমন কোট, দ্য আর্থস ফেস আপওয়ার্ড ফর মাই ইন্সপেকশন, আনকোট, এর মতো মর্মভেদী ও জীবন্ত চিত্র বাজ পাখির নিজেকে অদ্বিতীয় মনে করার দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তি সত্তা আরোপ। বাজ পাখিটি একটি আত্মসচেতন সত্তা হিসেবে কথা বলে, যা প্রকৃতির নিষ্ঠুর শক্তিকে প্রকাশ করে। পুনরাবৃত্তি। কোট, আই, আনকোট শব্দটির বারংবার ব্যবহার বাজ পাখির আত্মকেন্দ্রিকতা এবং আত্মবিশ্বাসের ওপর গুরুত্ব দেয়। তার তীক্ষ্ণ কোট, চোখ, আনকোট এবং উত্তম পুরুষের কোট, আমি, আনকোট সর্বনাম দিয়ে প্রকাশিত দৃঢ় ব্যক্তিত্ব একত্রে তার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণকে লক্ষণীয় করে তোলে। অনুপ্রাস।
কোট হুকড হেড অ্যান্ড হুকড ফিট আনকোট এর মতো শব্দ সমষ্টি একটি কঠোর ও আক্রমণাত্মক সুর সৃষ্টি করে যা বাজ পাখিটির শিকারী মনোভাবের সঙ্গে মিলে যায়। এনজামেন্ট ধারাবাহিক লাইনগুলো কবিতার অদম্য ও আধিপত্যপূর্ণ মেজাজ বজায় রাখে। পৃষ্ঠা 66। সুর ও মেজাজ কবিতার মূল সুরটি অদম্য, অহংকারী এবং ক্ষমাহীন, যা বাজ পাখির পরম আত্মবিশ্বাসকে স্পষ্ট করে তোলে। কবিতার তীব্র এবং আক্রমণাত্মক মেজাজ বাজ পাখির নিষ্ঠুর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতির নির্মমতা উপলব্ধি করতে পাঠককে বাধ্য করে। বাজ পাখির কণ্ঠে একটুও সন্দেহ বা দ্বিধা নেই, এতে শুধুমাত্র সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চয়তারই প্রকাশ ঘটে। প্রতীক ও দৃষ্টিভঙ্গি কোট হক আনকোট শব্দটি ক্ষমতাশীল স্বৈরাচারী শাসক বা দুর্বৃত্তদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যারা বল প্রয়োগ ও কর্তৃত্বের ওপর নির্ভরশীল। এর আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রশ্নাতীত কর্তৃত্বে বিশ্বাস অত্যাচারী শাসকদের মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে, যারা তাদের নিষ্ঠুরতা ও শাসনকে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। কবিতাটি বাজ পাখির নির্মম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, যা কবিতাটিকে অনন্য ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এর আত্মসচেতনতা এবং গর্ব, অহংবোধ ও লড়াই করে বেঁচে থাকার বিষয়গুলোকে ফুটিয়ে তোলে। অন্যদিকে তার শান্ত সংযত সুর ভয়ানক হিংস্রতার সঙ্গে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি করে। অমানবীয় চেতনার উপর মনোযোগ দিয়ে কবিতাটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও কর্তৃত্বের এমন এক চিত্র তুলে ধরে যা মানবিক নীতিনৈতিকতার বাইরে অবস্থান করে। উপসংহার হক রোস্টিং কবিতাটি প্রকৃতির নির্মম শক্তি ও এক শিকারী প্রাণীর মানসিকতাকে নির্ভীকভাবে তুলে ধরার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহজ সরল ভাষা, জীবন্ত চিত্রকল্প এবং এক কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে টেড হিউজ বাজ পাখির তীব্র গর্ব ও নিঃসংশয় নিয়ন্ত্রণকে তুলে ধরেছেন। এই কবিতা আধিপত্য ও টিকে থাকার একটি টানটান বিশ্লেষণ, যা পাঠকদের জীবনের নির্লজ্জ নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।